तमने जा मु गाँ बाटे जाऊँ। तमर आज कौन होती किलो एत डेरी कल देवल तम बाट से बसी तो बसी कहार देखा दर्शन नहीं तोर तो सर्वर क्या जे का कोटे भेटी बोले पछा भेचो ना टिके डेरी हो गले देवल सुने सुने उभे जीव घरे पूरा कही ना बहुत एने एका हरण होथबो कि केबेठु हमते हरण हेलुनी मा चलो ताका पछी पछी जीवा ना तो दुई तमे देखिबो कि मु अंध नुए मु किंतु दिन कणा चलिली चलो घोड़ा बांधे जीवा लो माँ सीधा जाइना है कहाँ थे ये छोटा भीतर चल तब मैं घर छाड़ दे बाट केते जे मैं एका जाय परिबी काली समस्त हम घर बाट आसो संगे जीवा निर्गुण आत्मा गुणवंत तोर महिमा गोपीनाथ तोर महिमा निर्गुण आत्मा गुणवंत तोर महिमा गोपीनाथ तोर महिमा ब्रह्मांडे देहबंत होई तो गुण के पारिब कही भूमि रे जेते रेणु छंती आकाशे जेते तारा पंथी तोर महिमा गोपीनाथ तोर महिमा बरसा धारा पड़े जेते के जानी पारे ए जगते ए तिनी गणने समर्थ केही बाथिबे ए जगत तोर महिमा गोपीनाथ तोर महिमा तोर महिमा गण गणी संसारे अछि केहू प्राणी जहाँ कुहेऊ तू सदये से न पड़ई माया मोहे तोर महिमा गोपीनाथ तोर महिमा निर्गुण आत्मा गुणवंत तोर महिमा गोपीनाथ तोर महिमा तोर महिमा तोर महिमा भरतपुर केवे फेरल आज ऊपर सब खबर भल आए केते आदाय है 1000
भूषण ये 8 दिन भितर पुणी थे तुम भरतपुर जाओ। आइ बंधु मांती आसछन्ति छामु। बंधु मांती आसछन्ति? अरे जा जा तुम डाकी आण। उत्सव आज्ञा तुम टका नहीं जाओ। आस आस बंधु महांती आस बस भीतर हुआ से खबर दे जे बंधु महांती आसली ठिया कौन बस ठीक ठीक है मुझे जानी मोस आस धार्मिक पुण्यवान बंधु महांती या कथा आज सकाल तुमको कहती अति आनंदर कथा अति खुशी कथा बंधु आज तुम्हें प्रथम थर पर मो उआस कर तुम्हें हूँ तो जान न मु तुमको कहीं डाकी मु चाहे तुम्हें गोटे भजन गाइब ये मोर आदेश नुहे निवेदन भक्त बंधु महांती कंठर गोटे भजन शुणा कथा रही दश मोर घेना करेंगे ना छामु मु गायक नुहे संगीत विद्यार मत कि जड़ा ना संज सकाळे पोथी पुराण दी अध्याय पाठ करे आ प्रभुंकर कृपा हेले तांकरी नाम कीर्तन करे एतिकी मते आपण एते प्रशंसा करी आ लज्जा दियंतु नहीं शांते मो शांत सेवक मु जगन्नाथ है सब तुम्हारी इच्छा नमस्ते प्रभु जगन्नाथ विष्णु तू ही तू बिनु अन्य गति नहीं तू ही ती अग्नि देव इंद्र तू ही ती अग्नि देव इंद्र नयनु जात सूर्य चंद्र नमस्ते प्रभु।
हतभागा हो तुम्हें यही मोरी राज्य रहीच अथच तुमको मुझे जापारि ना कि चिन्ह पारि ना मोर बंची रहा वृथा बंधु मु तुम निकटर आज ठार बंधा तुम्हें सामंत परिवार को छाड़ी कड़े जापर ना भूषण बड़राणी भौणीकर पुओ माँ बाप छेउंड आमरी पाखे था कीर्ति तो तुम सका देखिच ता बुद्धि की देख एरिले आस मते ताले छुट्टी मिलू छमु हेले तुम्हें आम सागर न खाई जापर नहीं मना करनी महांती तुम पाखे आम ऋणी तुम्हें खाई कर जीव राणी माँ मु जड़े आपण सामान्य प्रजा आपणकर आज्ञा मो शिर धारी हौ तुम जा बंधु मो जीवन आउ एकमात्र व्रत बाकी रही से तो केमती पूर्ण कर रखब भूषण तुम आ कहीं ठियाल जाओ बंधुमान परम भक्त कि भजन से गाइले एका बेले के अंतर भीतर झंकारी उठता समस्ते चुपचाप मंत्रमुग्ध कर बसी रहे तुम्हें लंब पाद तले पड़गल सतरे मुझे भाव विहल हो भाव विभल तू जहा कह के बंधुमानती भजन सबू मोह माया को काटी एका बेले के भक्ति मार्ग को टाणी नहीं से बापा कहले मु गोटे हतभागा भजन पीठ को आसी पारि ना तू मते जानी नथिलु से कथा नुह बापा चाहती मु भल मंद न विचारी सब तांकरी कथा मानि चलिबी बापा को तू एक कथा कहबाटा ठीक होनी तुम गोटे भीरु का पुरुष मु जहा करी तुम ठीक तार उल्टा कर बेल देखी तुम एमती भले हे बजे बापा आखिरे तुम गोटे सुना मुंडा आ मु गोटे कुलांगा मोर बुद्धि बुद्धि किछि नहीं बाटा छाड़ा मुझे जाए जा छुअनी कह दो रानी मां छामुरे कथा जना करी राणी मां को कहू मत कह कौन है तो आज तो किसी नुआ ही आसुनु हाँ मु तुम खेलार कंढे मत आंगुठिया कि नचौच हेले कहीपर ए उआसारे ए मुलकरे तमे कि कौन तुम्हारा परिचय चंपा सार गोटे दासी तू हाँ मु दासी मो माँ दासी आम 7 पुरुष धरी राजबाटी दे दासी पुरुष धरी एमती राजा राजुड़ा माने आम दासी परिवार वंश को बढ़े आस राजा पुओ झील देहरे जो रक्त बहुची आम देहरे भी ठीक से रक्त बहुची तेरे तम आखिरे मु कहीं गोटे छाड़ दासी और तमें कहीं बड़ साबास साबास चंपा साबास तो भीतर एते तेज थिला मु जानी नथि भल हिची चंपा तू आज तो मन कथा मो आगे खोली देइछु तू आज जानी चंपा तो सागर मोर अनेक परामर्श अछि आज मु निश्चिंत रानी बंधु महांती भली लोक पाई मोर किसी चिंता नहीं तुम्हें नहीं तुम जोगाड़ रहो
କାହାରି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମ ଯାତ୍ରାର ତିଥିବାର ଠିକ କରି ତମକୁ ଜଣେଇବି। ଯୋଗାଡ଼ରେ କ'ଣ କିଛି ବାକି ଅଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣିଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିଛି। ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମନରେ ଅଛି। ଓହୋ, ଘୋଷଣା କଥା। ଆମେ ଯିବା ଆଗରୁ ତା ଠିକ କରିଦେଇଯିବା। ତମର ତ ଏଠି ଚେରମୂଳ ନାହିଁ, ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କାହିଁକି ପଡିଛ? ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ବୁଣି ଚାଲିଛି ଚମ୍ପା। ଖାଲି ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା। ହତାଶ ମୁଁ ହେଇ ମୁଁ ଯାଏ। କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି କହିଲ? ନା ନାଇଁ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ତେଣେ ମତେ ସବୁ ଖୋଜୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଯା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବୁଝିବୁ। बस पीबू देखिछु ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମ ପରି ଲୋକ କେମିତି ଅତି ସାଧାରଣ କଥା। ଚମ୍ପା ସବୁଦିନେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଆସେ। କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ? ଚମ୍ପା ଯୁବତୀ, ତାଠାରୁ ଆଉ କଣ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ? ତା ଛଡା ତୋର ସେ ଡରିବାର କଣ? ନେ ନା ନପି। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ଯାହା ତୁ ଦେଖିଲୁ ସେ କଥା ତୋ ଛଡା ଯେମିତି ଆଉ କେହି ନ ଜାଣେ। ଏକା ରକ୍ତର ନହେଲେ ବି ସମ୍ପର୍କରେ ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ। ମୋର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ତୁ ଜଗିବୁ, ତୋ ମାନ ମୁଁ ରଖିବି। କାହା ଆଗରେ କହିବି? ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଗଲ କେମିତି? ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଭଳି ତମେ ବନ୍ଧୁ ମାନତିକ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ପଡିଥିଲା ନା? ପିଲା ଲୋକ ତୁ ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା। ସତ କହିଲୁ, ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ତୋର ଲୋଭ ନାହିଁ, କିଛି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ? ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରୁହ। ପଛକୁ ଫେରି ଚାହ, ପଛକୁ। ବେଳ ଆସିଗଲା। ଛକ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତୋ ବାଟେ ବାଟେ ତୁ ଯା। ତମେ କଣ ସବୁ ତମ ବାଟେ ବାଟେ ଯାଉନ କି? ଆମ ବାଟ ଆଉ ତୋ ବାଟ। ତୋ ବାଟ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ନାଗରବର ବସିଥିବେ, ହେଲେ ଆମର କି ଅଛି? ମରୁନୁ। ଏଇ ଆସିଗଲା। କାଟକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଅ। ଓଡ଼ା କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର କି? ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଆଜି କଣ ନେଇ ଚୁପ୍। ମୋର କିଛି କାମକୁ ତୁ ଆସିଲୁ ନାହିଁ। ବୃଥାରେ ତତେ ଏତେ ବାଟ ଦୌଡେଇଲି। କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ନାଟା ବି ଭୁଲିଗଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଁ ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ନାଇଁ କାଲି କାଲି ତମ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଥିଲା। ତମେ ଏମିତି ଚାଲି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ମୁଁ କିଏ ତମେ ଜାଣ?
ପଛ ଉପରୁ ମୁଁ ଡାକ ଦଉଥିଲି ହେଲେ ସବୁ କଥା ତମର ତ ସାହସ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ ହେଇଛି ତୋର ଏମିତି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଧାଇଛୁ? କିଛି ନାହିଁ। କାହା ଡରରେ କି କଣ ତୁ ପ୍ରାଣ ଛାଇ ଧାଇଛୁ? ପାଟି ଅଠା ଅଠା ହେଇଯାଉଛି। କଣ ହେଇଛି ମା? କହ କଣ ହେଇଛି? ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ? ହଁ ମନକୁ ମନ ନାଁ ହଜିକରି ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ତୁ କହିଲୁନି ତୋ ନାଁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୁଁ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତି? ଆଲୋ ସେ ତ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ କି କଣ? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ମାନ ଖାତିର କରନ୍ତି? ତୁ ସିନା ପୁଅଟା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଓଲଟି ଧାଇଁକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଏଗୁଡାକ କି କଥା? ସେ ଚୋର ନା ଡକେଇତ? ଆମ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ସେ ଦେବତା ସମାନ। କଣ ଭାବିଥିବେ କହିଲ? ଏଡୁଟି ଆସି ହେଲୁଣି ତୋର ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ହେଲାନି? ମୁଁ ଅବିରଜା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁନି। ଶୁଣୁଛ ଏ କଥା? ହଉ ହଉ ହେଲା ତୋ ବାପା ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। କଣ ଆଜି ଦିଖଣ୍ଡ କିଆରି ଧରିଦେଲ? ଆରେ ମଧୁ ଗଲୁ ଗଲୁ ତ ବଳ ଦିଟା କଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ। ଆହା ବିଚାରକ ହଂସା ଉଡିଗଲାଣି। ଆଜି ବେଜାଏ ଖଟିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଏଠି ତମରି କଥା ପଡିଥିଲା। କୋଉ କଥା? କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତମେ ଉଆସକୁ ଯାଇଥିଲ ନା ସେଇ କଥା। କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଦାଦି? ସାଆନ୍ତ ଏମିତି ତନାଘନା କରି କାହିଁ ଡକେଇଦେଲେ ତମକୁ? ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ମୁଲକରେ ଖଜଣା ରାଜସ୍ୱ ଅସୁଲ ଭାରି ମାନ୍ଦା ପଡିଯାଇଛି। ମୋ ଜାଣିବାରେ ସାଆନ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାନ୍ତିକୁ ଡକେଇଥିଲେ। ପ୍ରଜା ବାପଡେ କାହିଁକି କର ଦଉନାହାନ୍ତି? ତୁ ପାଗଳ ହେଲୁ ମଧୁ। ପ୍ରଜାଏ କର ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସାଆନ୍ତେ ମତେ କାହିଁକି ଡକେଇବେ? ଆରେ ମୁଁ କିଏ? ଏଗୁଡା ଖାଲି ତୁମ ମନର କଳ୍ପନା, ଖୋକୁଆ ଭୟ। ଭୟ ନହବ କେମିତି କହିଲ? ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଉଆସର ସେ ଯୋଉ ଛାମୁକରଣ ବାପଲୋ ଭାରି ଧରଟି, ଭାରି ଟାଣ ହତା। ତା ଲେଖନୀକାରକୁ କାଟିବ କିଏ? ମାନିଲି ଛାମୁକରଣଙ୍କ ଲେଖନ ଭାରି ଟାଣ। ହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ମିଛରେ ଡରି ମରିବା କାହିଁକି? ଯଦି ସତରେ ଆମର ଅଭାବ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମ ଘରେ ଦାନାକନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯାଇ ସବୁ କଥା ଜଣେଇବା। ଏଥିରେ ତ ଆମର କିଛି ମୁଣ୍ଡ କଟିଯିବନି। ହେଲେ ବାପା ଘରେ ଧନ ଥାଇ ରାଜସ୍ୱ ପଇଠ କରିବ ନାହିଁ, ମହାପାପ ମହାପାପ। ତମର କଣ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଡର ଭୟ ନାହିଁ ଦାଦି? ଡର
ये की पति पढ़ुछ पुराण पुराण कौन सब था ठाकुर देवता कथा भगवान कथा खाली पढ़ुछ ना तांको देखिछ केड़े कथा टे कहलु रे बापा ताको देखी बोली तो दिन राति छुरी मरुची हेले मोर से भाग्य कहीं परमात्मा से परमेश्वर भाग्य थिले ताको दर्शन मिलिबो सेहिपाई तो पोथी पुराण पड़ुची मुझे शुणी देनी किए मना कला आ बस बापा बस ए देह सुण नरनाथ हरिर बालक चरित सडबर से नर हरि कानने चरांती बाछुरी दिन को दिन बलियार गाई रखिले दामोदर रोहिणी सुत धेनी संगे बने खेलती नाना रंगे दिने जे कृष्ण वेणु नादे कानने मिलिले आनंदे कृष्ण को बेढ़ी गोप बाले वेणु बजाती कुतूहले आगे अड़ाई बसा गाई मिलिले वृंदावने जाई कोमल घास नाना फूल कोकिल शबद चहल मयूर नाद भृंग मेले गंध कुसुम जल स्थले नव पल्लव तरु स्थित कोमल बहई मरुत पद्म कुमुद गंध घेनी आनंदे विराजे मेदिनी देखी सानंद श्री रंग बालक मेले राम संग रे वो गाय मुग बोल को मुझे मुझे जाए ए पिला तो घर कोठी को गाँ ए मो नई से पारे पिलाटीए तू मो पाखे बसी भागवत शुणिलु मत भारी खुशी लगिला पुणी आसबू हाँ आसबि किए मते गायाड़ पिलाटा मो पाखे बसी केते कथा पचारि मन ध्यान दे पुराण शुणुची आ तमे मला गायण पिला हेले कोन हेला कृष्ण तो पुनी पिला जे गाई देबो थिले आउ आमे तांको पूजा करूछु लखीबो कौन कहला कृष्ण तो पिला दिने गायाड़ पिला थे ठीक तो एपटे से पिला तुम केबे देखिनी ओ प्रभु कौन मते ये तो तेरा सी भंडी दे गले कुछ चिन्ह पारले ताको जारी पारले ओके मूर्ख किछि जानी किछि बुझि पारले कोरे मतिभ्रम घटी नहीं तो एक ही माया की भेड़ी की मु चेंची ना स्वप्न देखुची नहीं बोली मुझे बाहर जी ज्योतिष को अपेक्षा करती हाँ तो कृपारू
ତୁମେ ସେ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଛ, ଏ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଛ। ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୀର୍ତ୍ତିର ଦେଖା ଛାଁ ତୁମ ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଏ କରିପାରିବ? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇବା ମୋର ଧର୍ମ। ଅପା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ମୁଁ ବା କାହିଁ କଣ ଭାବିବି? ନା ଗୌରୀ, ଏ ଖାଲି ଆଦେଶ କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେ ହଁ ନ କହିଲେ ଆମେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯିବୁ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବୁ। ଯଦି ଦୈବୀ ଯୋଗରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ନା ନା, ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ଆଜିଠି ମୁଁ ଆପଣ ନେଇ ଫେରି ଆସିବା ଯାଏ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦେଉଳରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିବା। ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ ସର୍ବସ୍ୱରେ ଫେରି ଆସିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସି ତିଥିବାର ଠିକ କଲେ ଆମର ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବେ। ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ଭାଗବତ ବଢା ହବ। ସେଇଦିନ ଆମ ଯାତ୍ରାର ଅନୁକୂଳ ହବ। রাজা সঙ্গতে গঙ্গা তটে অনেক ঋষিঙ্ক সঙ্গতে এ ভাগবত তত্ত্ববাণী সুখ মুনিঙ্ক মুখ শুনি জানিলি সুখ অনুরাগে এবে কহিলি তুম্ভ আগে কই দাস জগন্নাথ সুজন হিতে ভাগবত এভাবে চিন্তন রহরি ঘোর সাগর জীবতরি ইতি শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ଭାଗବତ ପାଠର ଗୋଟେ ଗୂଢ ମର୍ମ ରହିଛି। ପାରାୟଣ ସରିଲେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବି ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛି। ତୁମେ ନୀରବ ରହିଲ ଯେ? ମୁଁ ଏଥିରେ ଛାମୁଙ୍କୁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେବି? ତୁମେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସାଧକ, ମୁଁ ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚାହେଁ। ସାନ୍ତେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆପଣ ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ପାଇପାରିବେ ବା ପାଇବେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ। ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମତେ ଏକ ଘଡି ସନ୍ଧିରେ ପକେଇଦେଲ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ସାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେଉଁ ଡାକ ଦଉଛି ଆପଣ ସେଇ ଡାକ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ। ସେ ଡାକ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବନ୍ଧୁ। ଏ ମାୟା ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ସଂସାର ଛାଡି ମୁଁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ବନ୍ଧନ ମୁଁ ତୁଟି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ସବୁ କଥାର ଉତ୍ତର ଏଇ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଭାଗବତ କହୁଛି, ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାର। ଯେମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛ ନା, ଏଣେ କାଉ ଆସି ଥାଳିରୁ ଝାମ୍ପି ନବ। ତମ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଉଳକୁ ଯିବେନି। କାହିଁକି? ଦେଉଳ ନେଉଟାଣି ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ କୁଆଡେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବାଟ ଉଗାଳିବେ। ତାକୁ କହିଦେବି, ସେ ଆଉ ଏମିତି ଚଗଲାମି କରିବନି। କଣ ହେଲା? ରାଜା ପୁଅ ସେ, ତା ମୁହେଁ ମୁହେଁ ତାକୁ ଏମିତି କଥା କହିଦେବ? ହେଲା, ରଜା ପୁଅ ବୋଲି କଣ ଗାଁ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେମିତି ଦେଉଳକୁ ଯାଉଥିଲା, ନୀତି ପ୍ରତି ସେମିତି ଯିବ। ପଢିଆରିଏ ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଆଗରେ ବସି ଭଜନ ବୋଲୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ କିଏ? କାହା ଝିଅ? କିଏ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ମଣିମା କଣ ସତେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବେ? ସେ ଆମ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ? ଠିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟି ପରି ଦେଖିବାକୁ ଏକା। ଅପା କୀର୍ତ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲା? ଦେଉଳ ବାହାରେ ଥିବ। ଚାଲ। ଚକ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଅଟକିଲୁ କାହିଁକି? ତୋ ନୀତିଦିନିଆ କଥା କହିଛ। ତୋ ବାଟେ ତୁ ଚାଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମ ବାଟେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଯିବୁ ତ? ହେଲେ ଆଜି ତୋର କୀର୍ତ୍ତି କୁମାର ବାଟ ଯାଇକି ହଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜାଣିଥିବେ ଜଗୁଆଳି, ବାଘ ଜନ୍ତାରେ ପଡିଥିଲ। ହଉ, ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଯା। ହେଲେ ମନ ଭିତରଟା କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁମାର? ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲି। ମା ଆସିଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ। ଆପଣ ତାହେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ? ନା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ,
ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଆପଣ ଅକାଳରେ ଆଣିକି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ। ସତକୁ ଆପଣ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କୁମାର, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପୁଅ ହେଇ ଆପଣ ଯେମିତି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ? ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ କୁମାର, ମୁଁ ଆସକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ଘୋଡ଼ାଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଜାଣେ ନା କୁମାର। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବାପାଙ୍କୁ ଏସବୁ ମୁଁ ଜାଣେ କୁମାର, ଆପଣ ସାମନ୍ତ ରାଜବଂଶର ସୁପୁତ୍ର। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ସାନ୍ତଙ୍କ କାନକୁ ଏକଥା କେବେ ହେଲେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କୁମାର, ଆମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟାଏ ଘୋଡ଼ାରେ ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ମାନେ ଶୁଣ, କଥାଟା ଯେତେ ଦୂର ଗଲାଣି ମତେ ଏଠି ଭଲ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘୋଡ଼ା ଏଠି ଥାଉ, ତମେ ଆସିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଚନ୍ଦ୍ର, କ'ଣ ତମେ କହୁଛ? ବୁଝିବ ପରେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର। ଆସ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ଧାଇଁକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ? କିଏ ଜଣେ ଡାକିଲା ବୋଲି ମନେ ହେଲା, କାହିଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଶୁଣିପାରିଲିନି। ତୁ ସପନ ଦେଖିଥିଲୁ ଝିଅ? ମାଉସୀ, ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ମାଉସୀ? ସେଦିନ ଆମେ ତମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ଛାମୁକରଣଙ୍କ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ କୁମାରଙ୍କୁ ତ ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ। ଆସ କୁମାର। ଆମ ଘରେ ଶୋଷ ହଉଛି ମାଉସୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁଅ, ତଳଟାରେ ବସନ୍ତୁନି। ଆଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆସନ ଆଣିଲୁ। କଣ କରୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? କଣ ଶୁଭୁନି ମୋ କଥା? ଆସନ ଆଣିଲୁ। ଆସନ କଣ ମାଉସୀ, ଆମେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବୁ। ଭାରି ଶୋଷ ହଉଛି ମାଉସୀ, ଗୋଟେ ପାଣି ଦବନି? ଗଲୁ, ଭଲ କରି ନୋଟା ମାଜି ନୋଟାଏ ପାଣି ଆଣିବୁ। ଆସ କୁମାର, ବସ। ଦେଖୁଛୁ ତ ଆମ ଅବସ୍ଥା, ସାନ୍ତଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟଚର୍ଚ୍ଚା ଜଣା ଆମେ କରିପାରିବୁ? ଗରିବ ପ୍ରଜା ଆମେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଉସୀ, ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ କହିଲ? ଆମେ କଣ କୁଣିଆ ହେଇ ଆସିଛୁ? ଦୋଷ ଧରିବାନି ପୁଅ, ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରିବି? କଣ ମାଉସୀ? ଦେଉଳ ନେଉଟାଣି ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟଉଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଛ, ସେମାନେ ଡରି ମରି। ଛି ଛି ଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କାହିଁ ଗୋଡ଼େଇବୁ? ସେଦିନ ସାନ୍ତ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ତମ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କି କାମ କହିଲ? ସେମାନେ ଆମ ଆଗେ ଆଗେ ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ କରିଥାନ୍ତୁ କଣ? ପଛକୁ ଫେରି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଦେଖିଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମତେ ଆଉ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ଏସବୁ କଥା ଆପଣ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିନି। ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅପମାନ ପାଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଠୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ କହିନାହାନ୍ତି। ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୁଁ କଣ କରିଛି ସାର୍? ଭାରି ଅନ୍ୟାୟ କଲ ମାଉସୀ। କୁମାର ନିଚ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଡକୁ ତାଙ୍କ ମନ ଢଳିଛି। ତମାନେ କଥାଟା ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଟାଣିଲ ନା, ଅମୃତରେ ବିଷ ମିଶେଇବ। ଯାହା ତ ହବାର ହେଲାଣି, ତୋ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି କହିବୁନି। ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଦି ବର୍ଷର ଖଜଣା ବାକି ଅଛି। ଛାମୁ, ଖଜଣା କାହିଁକି ବାକି ରଖିଛ? ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଦିଦିକା ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇ ମୋର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି ଛାମୁ। କାହୁ ବା ପାଆନ୍ତି? କଣ ତମେ କହୁଛ? ଏଠାରେ ସବୁ ଭରଣା କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯାଅ, ଛାମୁଙ୍କ ବର୍ତ୍ତି ହେଉ। ତମେ କାହିଁକି ଦେଇନ? ଫସଲ ଉତରିଲାନି ଛାମୁ। ମିଛ କଥା। ଛାମୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ମଦ ପିଇବ, ବେଶ୍ୟା ଘରକୁ ଯିବ। ଏସବୁ ଗୁଣ ତମର ଅଛି? ନାଇଁ ଛାମୁ, ବିଲରେ ଖଟି ଖଟି ଦେହ ହାତ ଖୋଳ ଦିନ ହେଲେ ନିଶା ପାଣି ଟିକେ କରିଦିଏ। ଆଉ ଛାମୁକରଣ ଆର ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ, ନାଇଁ ଛାମୁ, ସେ ପଥର ପଥିକ ମୁଁ ନୁହଁ। ଧନ କାହିଁ ଯେ। ହଁ ବୁଝିଲି, ଯଦି ଧନ ଥାନ୍ତା। ଓହୋ, ଖଜଣାଟା ନ ଦେଇ କି ଭୁଲ କରିଛି।
ଏମିତି ଗୁଣ ହଉଛୁ? ଏଇଟା ଏଡେ ଠକ। ୟା ଦୁଆରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମ ପାଇକ ଗୋଟରୁ ପାଣି ମରାଣି। କୁହ ଛାମୁ କହ ଅଭୟ ଦେଲେ କହିବି ଛାମୁ। କହ। ଛାମୁକରଣ ଯୋଉ ଦିଟା କଥା କହିଲେ ସେଇ ଦିଟା ଛଡା ମୋର ଆଉ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଛାମୁ। ତୁ ଯା ଯା ଏଠୁ। ତୁମେ ଆସିଛ ଚାଲ ଚାଲ ଆମର ଯିବା। ଏଇ ଶୁଣ, ତୋ ନାଁ କଣ? ଆଜ୍ଞା ବୁଝୁନି। ଭୋଜନୀ। ନାଟାରେ ବି ଗୋଟେ ନିଶା ଅଛି। ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ? କି କଥା କହିବା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଭୂଷଣ ସାନ୍ତକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଚିହ୍ନିବିନି? ମାତ୍ର 2ଟି ଅଭ୍ୟାସ, ତୃତୀୟ କିଛି ନାହିଁ। ସାନ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ଡାକି ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ ହେଇ ଚାଲି ଆସୁଛି। ନ ଆସି ଯିବେ କୁଆଡେ? ସେଗୁଡାକ ଧାଡି ବାନ୍ଧି ଠେଲା ପେଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତ? ସାନ୍ତଙ୍କ ଦୟା, 65 ପଥରରେ ଘଷି ଥରେ ପରଖି ନିଅନ୍ତୁ, ପଳେ ଜାଣିବେନି। ରାଣିବା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୌରୀ କଣ ଅପା କୀର୍ତ୍ତି ଫେରିବଣି, ତୁ ଯା ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ କଣ ଆମେ ଦିନେ ତୀର୍ଥ କରି ଫେରିବା ଯାଏ ତୁ ପୁରା ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିବୁ ବୋଲିକିରି ମାନସିକ କରିଛୁ। ଏଥର ଯା ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରିଦେଇ ଆସିବୁ। ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ, ତୁ ସାନ ହେଲେ ବି ତୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡି ତୁ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁଛୁ। କି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପା? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୀର୍ଥ କରି ଯାଉଛି ବୋଲି ତୋ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା କରି ତୁ ଆମକୁ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ। ସତେ ଗୌରୀ ତୋ ମନ କେତେ ଉଚ୍ଚ। ଭିତରୁ ଆସକୁ ଆସିବୁ। କୁମାର, ରାଣୀମା ପୁରା ଡାକିଗଲେ, ଯାଉନ? ମୋର ମନ ଯେତେବେଳେ ହବ ମୁଁ ଯିବି। ମନ ପୁଣି କେତେବେଳେ ହବ? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତମର ଏତେ ଆଗ୍ରହ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖଉଛି? ହଁ ଦେଖୁଛ। ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଅପମାନ ସହିଛି। ତମେ ନିଜେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲ, ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି। ମୋର କାହାରି ସାହସ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ। ମଉସା ସାନ୍ତଙ୍କର କଣ ଦିନ ରାତି ଭାଗବତ ପଢା ଚାଲିଛି? ମୁଁ କଣ ଜାଣେ? ତାଙ୍କୁ ପଚାର। ତୁ ରାଣୀମାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝୁ। ମୋର କଣ ଦରକାର? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କୀର୍ତ୍ତି, ଆଜି ଆଜି ତତେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି। କୋଉଠିକି? ଆଗେ ଚାଲ, ଗଲେ ଦେଖିବୁ, ବୁଝିବୁ, ଜାଣିବୁ। ଭାରି ଭଲ ଜାଗା। କେତେବେଳେ ଯିବା? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା। ସାଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯିବା। ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଉ ଦିନ। ହଉ। ଭୋଜନୀ, ଆଜ୍ଞା। ଆମେ 2 ଜଣ ଯେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ଏ କଥାର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ଏଇଟା ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ କୁଣ୍ଡା ହେଇଛି ମଣିମା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍କପୁରୀ। ମୋର ଆଉ କ୍ଷଣେ ଏଠି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତି କହିପାରିବୁ? ମୁଁ ତାହେଲେ ତତେ ସେଇଠିକି ନେଇଯିବି। ସେଠି କହୁନା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର ପରା ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଉର୍ବଶୀ ରମ୍ଭା ପୋଷା ହଉଛନ୍ତି। ଆବ ସାତ ଯେମିତି ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଇନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ତତେ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ଉଠ ଯିବା। ମୁଁ ଜାଣେ କୀର୍ତ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ତୋର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ମୋହ ଅଛି। ମନର ଭୋକ ଶୋଷ ତୁ ଏଇଠି ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବୁ, ଖୁସିରେ, ନିରାପଦରେ। ଯଦି ଯଦି ବାପା ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି?
କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି।